सभी अपने आप हम त्याग करें, आज सेक्रेमेंट के सामने अपने आप को हम समर्पित करें, अपनी जिंदगी को हम समर्पित करें। प्रभु ने हमें अपने नाम के साथ हमें इकट्ठा किया, हमें एकत्रित किया है, अपनी हजूरी में हमें बुलाया है। प्रभु के साथ हम बने नया दिन दिखाता Praise the Lord. है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हम सभी अपने शब्दों के साथ प्रभु की आराधना सभी करते रहें। हम सभी एक मन और एक ही विश्वास के सभी इकट्ठे हुए हैं। आपके नाम के साथ हम सभी अपने शब्दों के साथ प्रभु की महिमा और आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। Oh, thank you, Jesus. Oh, praise the Lord Christ. Thank you, Jesus. Oh, praise the Lord Christ. Thank you, Jesus. Hallelujah. यीशु, यीशु आपके नाम को धन्यवाद। यीशु आपके नाम की महिमा हो। यीशु आपके नाम की आराधना हो। Praise the Lord Christ. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord Christ. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 हम सभी अपने शब्दों के साथ अपने आप को समर्पित करते हुए इस दूसरे समय के बीच प्रभु के सामने हम अपने आप को समर्पित करें, अपने जीवन को हम समर्पित करें और प्रभु की आराधना और प्रभु की हम स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। Praise the Lord Christ. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. यीशु आना, यीशु आना, यीशु। Praise the Lord Christ. Thank you Jesus. Hallelujah. Praise the Lord Christ. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord Christ. Jesus. Hallelujah. Yeshua, Hallelujah. oh, praise the Lord Christ. Thank you Jesus. Hallelujah. Yeshu. Hallelujah. Yeshu आपके नाम को धन्यवाद हो। यीशु आपके नाम की महिमा, आपके नाम के नाम पिता परमेश्वर। Hallelujah. 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 Oh, praise the Lord Christ. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. Yeshu आना, यीशु। Hallelujah. अपने आप को हम प्यार करते रहें, प्रभु की महिमा करते रहें, प्रभु को हम धन्यवाद देते रहें, क्योंकि सचमुच प्रभु हमें सुनने वाला है, क्योंकि सचमुच प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करने वाला है, क्योंकि सचमुच प्रभु हमें शिफा देने वाला है। और प्रेज द लॉर्ड क्राइस्ट। और थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु की महिमा को हम महसूस करते हैं, प्रभु हमें वचन के द्वारा बोलते हैं, जहाँ दोनों और एक लोग में वहां पर होगा। हम प्रभु की महिमा को हम महसूस करें, प्रभु की हजूरी को हम महसूस करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड क्राइस्ट। थैंक यू जीसस। हालेलुया। यीशु आपके नाम का धन्यवाद हो, यीशु आपके नाम की आराधना। प्रेज द लॉर्ड क्राइस्ट। थैंक यू जीसस। हालेलुया। यीशु, यीशु आना, यीशु। Praise the Lord Christ. Thank you Jesus. Praise your Father. हम क्या करें आज के इस दिन के लिए, आज के समय के लिए अपने आप को हम क्या करें, अपने जीवन को हम समर्पित करें। आज सैक्रामेंट की ओर देखते हुए प्रभु हम प्रभु की महिमा करते रहें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सचमुच प्रभु हमें अपने नाम के साथ हमें पुकारता है। सचमुच प्रभु हमें अपने वचन के साथ हमें पुकारता है। विशेषकर इस कोरोना वायरस के समय में जो प्रभु ने हमें समय दिया है, एक साथ मिलकर प्रार्थना करने के लिए, एक साथ मिलकर वचन पढ़ने के लिए, एक परिवार की तरह आइए हम सभी उसी विश्वास, उसी मन के साथ
उसी मुक्तिदाता के नाम पर हम प्रार्थना करते रहेंगे। इस संसार का एक ही मुक्तिदाता है प्रभु यीशु। हालेलुया यीशु। पवित्र आत्मा के द्वारा हम प्रभु को महसूस कर रहे हैं। प्रभु यीशु हमें वचन के द्वारा हमें बताते हैं मैं तुम लोगों को अनाथ नहीं छोड़ूंगा, बल्कि हर तीसरा मददगार यानी पवित्र आत्मा भेजूंगा हर समय तुम्हारी मदद करेगा। मददगार के आगे प्रार्थना करते हैं। उस मददगार के आगे हम अपने आप को आत्मा के द्वारा हम अपने आप को त्याग करें। से भर दे ये जीवन, यही है दिल की दुआ। से भर दे ये जीवन, यही है दिल की दुआ। आपके नाम का धन्यवाद, आपके नाम यही है दिल की दुआ। प्रार्थना से प्रार्थना करते हैं, अपने आप को हम समर्पित करें प्रभु की आवाज सुनते, अपने आप को क्या करें समय में अपने आप को हम जीवन को हम समर्पित करें। पूरे दिनचर्या को हम समर्पित करें और जो भी हम कुछ कर रहे हैं समय में उन हर एक पल को आप प्रभु के हाथ में समर्पित करें। यीशु आपके नाम, यीशु आपके नाम की महिमा, यीशु आपके नाम की आराधना। आइए हम कुछ समय शांत रहें, प्रभु की महिमा को महसूस करें। हमारे मन में आ रहा है प्रभु से बातचीत करें, पवित्र आत्मा की मदद से अपने आप को शांत रखें। सैक्रमेंट की हजूरी में, की हजूरी में मेरे जीवन में प्रभु की ओर देख यही अपने आप को प्यार है मेरी प्रभु से बातचीत करें। मुझे अपना बना, यही है मेरी इल्तिजा। यीशु तू मुझे अपना बना, प्रभु के प्रेम को हम महसूस करें जो इस जीवन के द्वारा हमें मिला है, तो सुंदर जीवन के द्वारा हमें मिला। प्रभु के वचन के द्वारा हम बने रहे, प्रभु के विश्वास में हम बने रहे। Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord, Christ. Hallelujah. Yes, yes, yes. Praise the Lord. Thank you. प्रभु वचन के द्वारा में बताते हैं, इब्रानियों के पत्र के 13 अध्याय में वाक्य आते हैं कि मसीहा हमेशा एक जैसे रहते हैं, जैसे वो कल थे, आज और हमेशा तीसर। आइए हम प्रभु के उस प्रेम को महसूस करें जो हमेशा हमारे लिए बरकरार रहता है। प्रभु के उस विश्वास के लिए हम धन्यवाद देते रहें, प्रभु के उस मुक्ति भरे जीवन के लिए हम धन्यवाद देते रहें जो हमेशा हमारे लिए प्रभु ने खोल रखा है। जैसे वो कल, जैसे वो आज, जैसे हमेशा तीसर, वो प्यार, वो स्वर्गीय जीवन, उसके लिए हम अपने आप को हम तैयार करें। हालेलुया। हम अपने विश्वास में बने रहें, जिस तरह पवित्र वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Oh, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ praise ਆਪ the ਨੂੰ Lord. Praise the Lord. ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਖਾਸ ਕਰ Hallelujah. ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ Yeshua, ਵਚਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਬਾਬ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, praise the Lord. ਆਦਿ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਖੁਦਾ ਆਪ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦ ਆਪ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ Hallelujah. ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਖਾਸ ਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਾਦਰ ਐਂਥਨੀ ਜੋਸਫ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਮਰੀਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੇ ਮਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਾਨਾ ਦੇ ਗਲੀਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਪੈਂਤੀਕੋਸ ਦੇ ਦਿਨ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜਦ ਰੂਹ ਪਾਕ ਰਸੂਲਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਅੱਗੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਮਰੀਮ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਆਖੀਏ, ਸਲਾਮ ਹੈ ਮਰੀਮ, ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਨੇ ਨਾਲੇ ਤਾਨੇ ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਯਿਸੂ। ਹਜ਼ਰਤ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ, ਅਸਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਮੀਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਐਂਥਨੀ ਜੋਸਫ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਫਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਆਫ ਰੱਖਿਓ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਾਦਰ ਜੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਗੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਆਪਣਾ ਔਨ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਟਿਲ ਦੈਟ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਆਫ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਹੁਣ ਫਾਦਰ ਜੀ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਆਲਰੇਡੀ। ਓਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਯੇਸ਼ੂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਔਰ ਘਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ੀ, ਨੋ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਕ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਰਡ ਆਫ ਗੋਡ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵਰਡ ਆਫ ਗੋਡ ਜੋ ਸੈਕੰਡ ਪਿਲਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਮਾਰ ਗਈਆਂ ਕਿ ਓਕੇ ਵਰਡ ਆਫ ਗੋਡ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਸ਼ਬਦੀ ਖੁਦਾ ਸੀ, ਐਂਡ ਸੋ ਮੈਨੀ ਬਾਈਬਲ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਿਸ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇੱਕ ਨੇਕ ਜਾਂ ਅਜੀਬ ਜਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੀਬ ਨਹੀਂ, ਵਧੀਆ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਜੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੌਕਡ ਇਨ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵੀ ਆਰ ਲੌਕਡ ਇਨ ਟੂ ਲੁੱਕ ਇਨ। ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਵਿਦ ਯੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ। ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਇੰਨੇ ਵੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ
कि शायद वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट आवरसेल्व्स विद आवर ओन फैमिली मैंबर्स। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ I would like to discuss or reflect with you कि शब्द एक्चुअली है की है, what is word। ग्रामर टाइप च ले लिए वर्ड एक अजिहा इकाई है जिहदा कोई ना कोई मीनिंग बनता है, साउंड्स कम टुगेदर और letters so come together and they make a word which has a meaning। पर मैं उस तो भी थोड़ा अगे जावांगा, वो मैं कहांगा कि जिस तरह वी आर ह्यूमन बींग्स, मैं कोई चीज देखदा वां, वो चीज ना मैं रिलेट हुन्ना ते मेरे मन दे अंदर उस चीज के प्रति एक अटैचमेंट बनती है। हुण उस अटैचमेंट नू मैं किसी भी लैंग्वेज विच एक्सप्रैस कर सकदा। मान लो जो पानी है, अगर मैं केरला विच बोर्न हाँ ते मैं जो पानी देखूंगा प्यास है ते वो जो पानी मेरे लिए वर्णम बनेगा। Now if a person is from Punjab, he sees that water and ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਖਿਆਲ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਪਾਣੀ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਫੋਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਵਾਟਰ। ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਾਟਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਲਮ ਹੋਵੇ, ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਵ नहीं आ सकता। जो मेरे मन के अंदर का ख्याल है इट इज एक्सप्रैस्ड, ते एक्सप्रैस मैं किस तरह करदा अपने वर्ड दे नाल जो मैं बोलदा वां, एक्सप्रैशन जो मेरा है। हुण असीं डिस्कशन कर रहे हैं खुदा दा शब्द, शब्द खुदा दा, ते खुदा दा शब्द की है, उसका एक्सप्रैशन है। एक्सप्रैशन किस चीज प्रति, अपनी कायनात दे प्रति, अपनी रचना दे प्रति। ते खुदा दी सब तो उत्तम रचना केड़ी है, मनुख है। क्यों उत्तम है, क्योंकि खुदा ने मनुख ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਕਸ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਉਮੜਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇਤਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ, ਮੇਰਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਲਿਮਿਟਡ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਵੀ ਹੈਵ ਬੋਰੋਡ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਮਦਰ ਟੰਗ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫੋਰਨ ਟੰਗ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਵੀ ਹੈਵ ਇਨਹੈਰਿਟਡ ਔਰ ਵੀ ਹੈਵ ਬੀਨ ਇਨਫਿਊਜ਼ਡ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੋਡ ਇਜ਼ ਹਿਮਸੈਲਫ, ਸੈਲਫ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਚਨਾ ਬਣਾਈ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਉਮੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਥਾਨ 'ਚ ਰਵੇ, ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਉਹਦੀ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਬਣੇ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਘੱਲਾਂਗਾ, ਉਹ ਹੈ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਜੋ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਜਦੋਂ ਦੇਤਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰ ਦੇਤਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮਿਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਭੇਦ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲੈਕਚਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫਿਨਿਸ਼ ਆਵਰਸੈਲਵਸ। ਜੋ ਮੈਂ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਐਜ਼ ए ਪ੍ਰੀਸਟ, व्हेन आई वाज ordained, उस टाइम जो खुदा ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ।
ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, that I was not attached। ਪਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਇਆ when I felt God living in me। ਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ, ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਨਹਗਾਰ ਹਾਂ। I have failed my God, but God has not failed me। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ come back to me। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਮਝਣਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। I was just hovering around। ਖੁਦਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਕਿਤੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਥਿੰਗਨੈਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਦੀ, ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। I know this is the depth। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਇਸ ਪਿਲਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ। You jump into the water, you will not die if you do something। ਅਗਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋਗੇ, ਅਗਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰੋਗੇ। ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਇਟਸ ਸੋ ਡੀਪ, ਯੂ ਜੰਪ ਇਨਟੂ ਇਟ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਖੁਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਬਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਯੂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋਗੇ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਭੇਦ ਖੋਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜੋਗੇ। ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਪੈਸੇਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਬਾਈਬਲ ਪੈਸੇਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜੋਗੇ, there will be lot of difference like earth and heaven। ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਜੋ ਫਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਬਿਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਲ, ਉਹ ਜੋ ਗਹਿਰਾਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, then you see the second pillar will be the base for your life। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੀ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਇੰਨਾ ਰਿਚ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੁਬੋਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਫ ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਗੋਡ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ, ਸਮਝੋਗੇ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਅਨਵਰਥੀ, ਮੈਂ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਨਥਿੰਗਨੈਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਬਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਕਾਬਿਲਪਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਕਸ ਅਸ ਵਰਥੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, God doesn't choose the qualified, but he qualifies the selected, the chosen। ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਐਸ ਐਂਥਨੀ ਜੋਸਫ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਚੇਂਜਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਚੁਣਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਹੀ ਚੋਸ ਮੀ ਐਸ ਆਈ ਐਮ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਨਵਰਥੀਨੈਸ ਨੂੰ, ਨਾਕਾਬਿਲਪਨ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋਗੇ। ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾਕਾਬਿਲ ਹਾਂ, ਪਰ ਖੁਦਾਈ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਆਈ ਸਰੈਂਡਰ ਟੂ ਯੂ।
ਤੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੋਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਕਾਬਿਲ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਬਿਲ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਨਾਕਾਬਿਲਪਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਟਰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਟਰਮ ਹੈ, ਇਟਸ ਅ ਵਰਲਡਲੀ ਟਰਮ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਣੋਗੇ, ਪਹਿਚਾਨੋਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਦੋਗੇ, then you will know the richness and strength and beauty of the word of God। ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਰ ਵਕਤ, ਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਪੱਤਰ 4 ਬਾਬ ਦੀ 12 ਆਇਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਡ ਆਫ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਐਕਟਿਵ, ਇਟਸ ਲਿਵਿੰਗ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ क्रियाशील है, जिंदा है, मरिया नहीं है। जिंदा कौन है? जो हर वक्त साह लेंदा है। आई एम अलाइव, थोड़े सामने मैं जिंदा क्योंकि मैं साह ले रहा हूं। अगर मेरे साह बंद हो गए तो मैं थोड़े सामने एक मुर्दा शरीर है, कुछ नहीं है। ते खुदा दा जो शब्द अगर वो जिंदा है, ते जेकर तुसी खुदा दे शब्द विच हो, खुदा दे विच हो, ते तुहाडे हर साह दे विच खुदा दा शब्द जिउना बहुत जरूरी है। आपां सोचदे आ कि प्रीचिंग सुन ली, प्रार्थना सुन ली, प्रार्थना कर ली, दैट इज द टाइम वी गिव टू गॉड। खुदा नूं तुहाडे उस थोड़े समय की जरूरत नहीं, खुदा नूं तुहाडे हर पल की जरूरत है। उसने तुहानूं पार्ट टाइम जॉब लिए नहीं बनाया कि पार्ट टाइम यू डू सम प्रेयर एंड वर्शिप। ही हैज क्रिएटेड यू, जो कि अपना कैटेकिज्म च असीं पढ़दे हां, टू नो हिम, टू लव हिम एंड टू सर्व हिम। ये साडा फर्ज है, इस नूं सीखना जानना बहुत जरूरी है। इसे प्यारियों, खुदा दे शब्द दे विच डुबना है तो अपने आप नूं खत्म करना बहुत जरूरी है। ते जो अपने आप नूं खत्म करने दा समा कदे भी हो सकता है। इट इज नॉट प्री डिफाइंड, इट इज सेल्फ रियलाइज्ड। जिस टाइम थोड़ी सेल्फ रियलाइजेशन शुरू हो गई, तुसी खुदा नूं हासिल करना शुरू करोगे। हुण असीं काफ़ी कलाम सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਲਾਮ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 8 ਬਾਬ ਦੀ 3 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸੇ ਹੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਪਰਤਾਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਆਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ कि इंसान सिर्फ रोटी नाल ही जीवित नहीं रहता। पर व्यवस्था स्थार का जो उन्होंने लिंक लिया, जो उन्होंने कोटेशन दी, वो जो पूरी आयत बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो इंटरेस्टिंग है इसलिए कि पहला दसदा है कि देखो, खुदा ने तुहाडे पुरखियां नीवा कीता ते उन्होंने मंग कीती कि सानू रोटी दो, ते खुदा ने स्वर्ग तो उन्होंने मन्ना दिता। पर तुसी सोचा कि शायद मन्ना ही सब कुछ है, पर इंसान सिर्फ रोटी नाल ही जीवित नहीं रहता, सगों प्रभु दे मुख चों निकले हरेक वचन तो जिंदा रहता है। अज आपां भी जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपां सिर्फ रोटी नाल ही जिउंदे नहीं हाँ। जिस मैं पिछले एतवार जो असीं पाकमा ऑफर कर रहे थे, तभी मैं दस्सिया सी कि कई लोगों को लगता सी कि जेकर बर्गर पीज़ा सब बंद हो गया, असीं किदां जिउंदे रहांगे, गोलगप्पे बंद हो गए, असीं किदां जिउंदे रहांगे। दे ऑल आर लिविंग, कोई नहीं मरिया, हर कोई जीव रहा है। यानी एक बेसिक जो अपनी रोटी दाल है उसने आप जिउंदे हैं, वी आर एग्जिस्टिंग। दैट मीनस कि वो जो चीज़ां ने जंक है वो साडे जीवन लिए जरूरी नहीं है, जो बेसिक है वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल उस तरह असीं पता नहीं किन्नियां ही जंक आदतां दे नाल, जंक साडे रिलेशनस दे नाल, जंक चीज़ां दे नाल अपने इन्ना जोड़ के रखा सी कि जो बेसिक चीज़ां सी वो तो आपां बहुत दूर हो गए सन। इसी मैं तुहानूं शुरुआत विच ही कहा कि नाउ वी हैव टाइम टू स्पेंड विद द फैमिली। हुण आपां सोचीए, ਆਪਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਪੈਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ?
ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਵੈਨ ਵੀ ਗੋ ਟੂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਕਿ 3 ਫਰੈਂਡਸ ਜਾਂ 4 ਫਰੈਂਡਸ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਬੈਠੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੈਟ ਆਈ ਓਨਰ ਯੋਰ ਕੰਪਨੀ। ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਰੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕਰੋ। ਨਾਓ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਅਸ, ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਵੈਲਿਊਇੰਗ ਹਿਮ। ਉਸਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਉਸਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਮਥਿੰਗ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਿਸਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਗੋਡ ਹੈਜ਼ ਬ੍ਰੌਟ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਆਪ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਯੂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਬਟ ਯੂ ਆਲ ਆਰ ਕਨੈਕਟਡ, ਯੂ ਆਲ ਆਰ ਐਕਟਿਵ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਗੋਡ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਨਾ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਉਸਤਤ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਬਟ ਵੀ ਆਲ ਆਰ ਚਿਲਡਰਨ ਆਫ ਗੋਡ ਐਂਡ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਮੇਕਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਆਲ ਆਫ ਅਸ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਇਸ ਲੌਕ ਇਨ ਦਾ ਜੋ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੁੱਕ ਡਾਊਨ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਬਟ ਲੁੱਕ ਇਨ ਕਰੀਏ। ਨੋਟ ਲੁੱਕ ਡਾਊਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ। ਲੈਟ ਅਸ ਲੁੱਕ ਇਨ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਲੱਭੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਸ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰੋ, ਛਾਲ ਮਾਰੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਂ ਨਾਕਾਬਿਲ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਕਾਬਿਲ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਸਿੰਪਲ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਰੂਹਾਂ ਬਚਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਰਡ ਆਫ ਗੋਡ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ, ਬਾਈਬਲ ਫੁੱਲ ਇਸ ਵਰਡ ਆਫ ਗੋਡ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਉਨਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਵ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਅਕੈਡਮਿਕ ਥਰੂ ਤੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਮਿਰੇਕਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਕਨੈਕਟਡ ਟੂ ਗੋਡ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ, ਗੋਡ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਵੇਅਰਐਵਰ 2 or 3 ਆਰ ਦੇਅਰ। ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਕੇਅਰ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਲੈਵਲ, ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਬਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਬਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਰੂਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚੇਗੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਖਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਪੀਂਦਾ, ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਜੋ ਨਿਚੋੜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਜੋ ਦੇਤਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਸਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ, ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਦਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਖਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Let us not go into what is extraordinary. ਅਚਰਜ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਗੁੰਝਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡੂੰਘਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਾਂਗੇ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਰਕ ਸਾਈਡ ਹੈ। ਵੀ ਆਲ ਹੈਵ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਨੈਗੇਟਿਵਨੈਸ। ਪਰ ਕਦੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ, ਕਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਦੇਰ ਬੀ ਅ ਲੌਂਗ ਲਿਸਟ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੇਜ ਨਾ ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਰ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਆਈ ਐਮ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਨਾ ਯੂ ਰਾਈਟ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਨ ਯੂ, ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਲੱਭੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਣ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਵਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦਾ ਵਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ, ਮੇਬੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਆਈ ਐਮ ਗੁੱਡ। ਵਾਈ ਡੂ ਯੂ ਨੀਡ ਅਦਰਸ ਟੂ ਟੈਲ ਯੂ ਆਰ ਗੁੱਡ? ਯੂ ਆਰ ਗੁੱਡ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਝਾਕੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਉਸ ਵਰਥ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਵਰਥ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਕਾਬਿਲ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਨਾਕਾਬਿਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਵਰਡਲੀ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜੋ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਸਰੈਂਡਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਗਧੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਗਧੇ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। God makes use, though we are unworthy, but he makes use of us। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਗੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਜਾਣਾਂਗੇ ਤੇ ਹਰ ਪਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਪੱਤਰ 4 ਬਾਬ ਦੀ 12 ਆਇਤ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਪੜਿਆ ਹੈ। ਈਵਨ ਵੀ ਹੈਵ ਅੰਡਰਲਾਈਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਡਰਲਾਈਨ, okay, now take it under you, not underline, under you, take it। ਉਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜੋ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ, ਜਾਣੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਬਦਲ ਦੇਗਾ। then you will not be worried about ਚਮਤਕਾਰ, you will not be worried about ਕਿ ਕੁਝ ਅਚਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇ। you will be worried about ਕਿ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਾਬਿਲ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, then I am sure ਕਿ ਇਸ ਲਈ may all the good wishes for all of you, be happy in lockdown ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੁੱਟਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੌਕਡ ਡਾਊਨ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੌਕਡ ਇਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਲੇ ਲੌਕਡ ਇਨ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਈ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਨਾਓ ਇਟਸ ਅ ਟਾਈਮ ਫॉर ਯੂ ਲੌਕਡ ਇਨ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੌਕਡ ਇਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਵੋ। God bless you all. Be happy. Pray for me. Thank you. Have a nice time. Thank you, Father. So now I think ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਫਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ। ਸੋ I want you to open up now ਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਆ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ what do you feel about today's sharing, or what the take away? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ one word ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਐਕਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਸੁਣਿਆ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਫਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਐਂਡ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਸੌਟ ਆਫ ਗॉड 6 ਪਿਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਿਲਰ ਤੇ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਨਿਊ ਥਿੰਗ ਫॉर ਮੀ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਅੱਜ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਨ ਬਾਏ ਵਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ
ਕਿ ਆਪਾਂ as soon as personal prayer start ਕਰੀਏ। so now ਅੱਜ ਦਾ ਟੇਕ ਅਵੇ ਕੀ ਆ? ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ। so can you please open up so we can start sharing? ਹਾਂਜੀ, can we start with Sumit? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਮੋਨਿਕਾ ਅੱਜ ਦਾ Yes. ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਲਾਉਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਚ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤਾ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਆ, ਉਸ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀਆਂ ਉਸਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਖੁੱਭਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਨਾ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ। Praise God. ਵੈਸੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਫਾਦਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆ, ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਮੋਨਿਕਾ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। मोनिका लम्बा पिंड, मोनिका एलपी लम्बा पिंड ही है ना? यस। हाँ जी मोनिका, ਇਹਨਾਂ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸੋ ਫਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਰਸ ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵਰਸ ਹੈ? ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4 ਬਾਬ ਦੀ 12 यस। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4 ਬਾਬ ਦੀ 12। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਗॉड। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਕਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਅਮਨਦੀਪ ਔਰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਅਮਨ। ਫਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈ ਯਿਸੂ ਦੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਫਾਦਰ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਫਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜੋ ਵਚਨ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਸ ਓਨਾ ਟਾਈਮ ਸੋਚਿਆ ਔਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਸਹੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਵਚਨ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਤਾਰ ਲਈਏ।